हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे कविर व्यथा कविताटी आलोचना करिबा। कवि होउछंती चिंतामणि बेहेरा। आधुनिक ओडिया काव्य चेतनार जने सार्थक रूपकार होउछंती चिंतामणि बेहेरा। कविता जगत को तांकर कौन दान रही? श्वेतपद्मा, स्वस्तिका, नूतन स्वाक्षर, हे वैदेही भूली जाओ, तृतीय चक्षु, नीललोहित, निजे निजर साक्षी, निर्वाचित कविता, उदयास्तर काव्य। केवल कविता जगत को बा कवि केवल नुहंती, से जने यशस्वी समालोचक मध्य। ओडिया समालोचना साहित्य को तांकर दान मध्य रही काव्य और कलाकार, आधुनिकतार क ख और अन्यान्य आलोचना, विदग्ध पाठक, कला दृष्टि, साहित्य चिंता, चित्र और चरित्र इत्यादि हो तांकर समालोचना साहित्य को तांकर दान। केवल आमे चिंतामणि बेहेरा को कवि और समालोचक कहले हेब नाही, से जने सफल अनुवादक मध्य। रवींद्रनाथ ठाकुर को विश्व मानवर पथे निबंधमाला द्वितीय भागर से मध्य ओडिया भाषांतर करिसेंती। केळुगौडर गली होउछ तांकर अनुदित ग्रंथ। आमर जो आलोच्य कविता रही कविर व्यथा तृतीय चक्षु कविता संकलन यही कविताटी निया जाइछि। कविर व्यथा कविताटी चिंतामणि बेहेरा केवल रचना करि नाहांती। कविर व्यथा कविताटी दीनकृष्ण दास रचना करिसेंती। कविर व्यथा कविताटी कालिंदी चरण पाणिग्राही रचना करिसेंती। किंतु आमर आलोच्य विषय वस्तु रही कविर व्यथा चिंतामणि बेहेरांकर रचना। এই কবির ব্যথা কবিতাটি 1958 ঝঙ্কার পত্রিকারে প্রকাশ পাইছিলা। ব্যথা কহিলে কোন? কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা যাহাকু কুয়া যায়। কবির পুনি কোন দুঃখ রহিছি, কোন যন্ত্রণা রহিছি তাহাকু চিন্তামণি বেহেরা এই কবিতা মাধ্যমে দর্শাইছন্তি। কিপরি ভাବରେ বিশ্বকু अमृतरे परिणत करिथाए कवि, ताहाकु कविता माध्यम प्रस्फुटित करिसेंती चिंतामणि बेहेरा। कविताटी आलोचना करिबा। एकांत जा व्यक्तिगत अटे ताहा पवित्र स्वर्गीय होई थाउ से पछके इंद्रियर कुश्चित वासना, कविर प्रशांत बक्षे महत्तम होई जाऊ हेय, तुच्छतम होई पारे कवि पक्षे अमृत साधना, करिबाकु तात्म्य कविर जे एई दुःखानल अहरह जळे प्राण। कौन कहा जाइछि ना कवित्वर व्यक्तिगत जो अनुचिंता रही ताहा कौन होई थाए, ताहा पवित्र होई थाए, ताहा स्वर्गीय भावनारे मोहनीय होई उठे। एपरिकी इंद्रियर कुश्चित वासना जो रही इंद्रिय संजात कुश्चित वासना मध्य कवित्वर जो दिव्य स्पर्शरे महिमामय होई उठे। कविर हृदय साधारण हृदय परी साधारण मनीषर हृदय परी क्षुद्र नुहे किंबा सीमित नुहे। कविर प्रशांत पक्षे कहा जाइछि कविर हृदय होछि प्रशांत विशाल। कवि कौन करे ना नीरस वस्तुर लेखनी रे से रसवंत करे पुणी प्राणवंत करे। क्योंथिरे ना ता लेखनी माध्यम रे। विश्व सृष्टि रे जहा असुंदर रही जहा अपांक्तेय रही ताहाकु कवि कौन करे अत्यंत मनोज्ञ करे, अत्यंत चमकप्रद करथाए, ता भितर रसाळ कर दिए कवि। विश्व सृष्टि रे जहा चेतनाहीन रही ताहाकु कवि कल्पना प्राण प्राचुर्यमय करि पारे। केवल यही गुण कहा पाखरे अछि? कवि पाखरे अछि। कवि चाहिए खतगदारे पद्म फुटिबा होछि केवल कवि सृष्टि रे ही संभव। भस्मीभूत करे तार चित्त एकाधार द्राक्षा फल बका जंत्र, सुंढी निशाखोर कवि अटे चिरकाल, से एकाठी पिए विषामृत। प्रथमे वर्णना कले कवितारे कविर कौन मोहनीयता रही, कवि किपरि भावरे ए जगतरे
ତାର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ରହିଛି। କବି କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁଟା ଅସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ମନୋଜ୍ଞ କରିପାରେ, ଚମକପ୍ରଦ କରିପାରେ, ତାହାକୁ କବି ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଛନ୍ତି ଭସ୍ମାଭୂତ କରେ ତାର ଚିତ୍ତ, ଏକାଧାର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ବକଯନ୍ତ୍ର। ସୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ମଧୁମୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁଧାମୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ କବି। କେବଳ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ତାର କବିତାର ଅନୁଭବରୁ। କାରଣ କ'ଣ? ନା କବିତା କବି ହୃଦୟର ଗୋଟିଏ ଆବେଗଧର୍ମୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। କବି ତାର ତୃତୀୟ ନୟନରେ, ତୃତୀୟ ନେତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଅଶ୍ରୁସ୍ନାତ ହୋଇଯାଏ, ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ କିପରି ଭାବରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଏ। କବି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଅଶ୍ରୁସ୍ନାତ ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ଦହନ ତାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରେ କବିର ହୃଦୟକୁ। ଭସ୍ମୀଭୂତ କରେ ତାର ଚିତ୍ତ, ଏକାଧାର ଦ୍ରକ୍ଷା ଫଳ ବକାଯନ୍ତ୍ର। ଭସ୍ମୀଭୂତ କରେ କାହାର ହୃଦୟକୁ? କବିର ହୃଦୟକୁ। କବି ଯେତେବେଳେ ତାର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖେ, କବି ଯେତେବେଳେ ଜଳିପାରେ, ସେ ଯେତେ ଜଳେ ତାର ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଷାଦରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା କଥା ରହିଛି, ଚିରକାଳ କବି କ'ଣ କରେ? ସାହିତ୍ୟର ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହେଇ ରହେ, ସାହିତ୍ୟର ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି କରି ରହିଥାଏ କବି। ଯେତେ ଜଳିପାରେ କୁହାଯାଏ, ଯେତେ ଗଭୀରତାକୁ ଗତି କରିଥାଏ କବି, ସେତେ ନୂତନ ଆଉ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କେବଳ କବି ହେଇଥାଏ କ'ଣ? ନା ସକ୍ଷମ। ସେ ଏକାଧାରରେ ବିଷାମୃତ ପାନ କରେ। ସେ ଏକାଧାରରେ କ'ଣ ପାନ କରେ? ସଂସାରର ଯେତେ ବିଷ ରହିଛି, ଯେତେ ଅମୃତ ରହିଛି, କବି ଏକାଧାରରେ ଏକାଠି ସେ ସବୁକୁ ପାନ କରିଥାଏ। କବି ସମାଜର ନିରୁପଦ୍ରବ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଅଧିବାସୀ କେ ନିର୍ମମ ଶୈତାନ, ଯେବେ କବି ଲୁହେ ହୋରି ଖେଳି ପ୍ରଣେ ଖେଳେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କ୍ଷତ, ସେ ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ କରି ସୃଜନର ଦେବଶକ୍ତି, ତେବେ ଫୁଟାଏ କବିର ହୃଦେ ଫଲ୍ଗୁନିର ଫଗୁଣ ପ୍ରଭାତ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଶୈତାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କବିର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନଧାରାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମମ କରିଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟକିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କବି ଆଖିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଲୁହେ ହୋରି ଖେଳି। କବି ଆଖିରେ କ'ଣ ଭରି ଦିଅନ୍ତି? ଅସରା ଅସରା ଲୁହ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଅସରା ଅସରା ଅଶ୍ରୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ତାର ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହମାନେ। କବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କ୍ଷତ ରହିଛି, ଏହି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କ୍ଷତକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ସୃଜନର ଦେବଶକ୍ତି, ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଦୈବ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଫୁଟାଏ। କିପରି ଭାବରେ ଫୁଟାଏ? ନା ହୃଦୟ ଫଲ୍ଗନିର ଫଗୁଣ ପ୍ରଭାତ ପରି ସେ ଫୁଟାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନର ମଞ୍ଜୁଳ ସକାଳ ପରି କବିତାର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଫୁଟାଇଥାଏ। ଦୁଃଖକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ ସୁଖରେ। ଦୁଃଖ ରୂପକ ପଙ୍କରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନିଏ କବିତ୍ୱର ରୂପକ ପଦ୍ମ। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ନା କବି କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଜାଳି ଜାଳି ଆଲୋକିତ କରେ ସାଧାରଣ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ, ତାହାକୁ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କବିତାରେ? ଅନନ୍ତ ନର୍କେ ମୁଁ ସତେ, ହତ୍ୟା ପଛେ କରୁ ମତେ ବ୍ୟଥା, କବି ହୋଇ ଚାହେଁ ଗାଇବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା। ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ମୁଁ ସତେ, ହତ୍ୟା ପଛେ କରୁ ମତେ ବ୍ୟଥା। ଯେତେ ବ୍ୟଥାରେ, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ, ଯେତେ ବେଦନାରେ କବି ହୃଦୟ ଜଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ, କବି ହୃଦୟ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି କବି କ'ଣ ଚାହିଁଥାଏ?
ଗାଇବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥା। କବି ଚାହେଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷ ଅମୃତ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏସବୁର ଚିରନ୍ତନ ସଂଗ୍ରାମର ଗାଥାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ କବି କିପରି ଭାବରେ ବିଷପାନ କରି ଜନ୍ମ ଦିଏ ଅମୃତକୁ। ଏହି କବିତାରେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ବିଷକୁ ପାନ କରି ଏକ ଅମୃତର ରାହା ଦେଖାଏ କବି, ତାହାକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଜୀବନର କ'ଣ ରହିଛି ଦୁଃଖ, କିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଶୈତାନମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ କଣ୍ଟକିତେ କଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରିଦେଲେ ଅସରା ଅସରା ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲେ ମଧ୍ୟ କବି କିପରି ଭାବରେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମଜାତ ହେଲା ଭଳି କବି କିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ତିଆରି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ସମସ୍ତକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିର ବ୍ୟଥା କବିତାଟି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।